Hello students, I welcome you all for today's class. Let us continue chapter 8, forms and files. So last session I have introduction about form controls. So let us continue. The next topic in this lesson is there are two different topics. One is validation from both server side and client side. And also in today's class we are going to see the file handling techniques. There are a lot of predefined functions are available in the file handling methods. So in today's class we are going to discuss these two topics. Let us see the chapter. There are two basic form validations are there. So one is client side validation, another one is server side validation. So what does mean by validation? Validation means process of checking input data and submit by the user from the client machine. So we are the user. Those who are sending a form or those who are sending a application to any other institution, so we are the client. So from our client machine only we are going to add some features. Let us mean some input data. Enter your name or your email address, then your date of birth, what type of course you are going to select in that form for you are going to join for your college applications, like that. So here you are going to give some data, input data submitted by the user. We are the user, those who are going to submit in their client machine. So in that you have a two type of checking process are done. While you have to submit that button, so automatically client side validation will be processed. What does mean by client side validation? The input data validation performed by the client machine through this web browser using a client side scripting program like JavaScript or JSP, like that. JSP or JavaScript. CSS, like that. We have a different types of client side validation or client side server program. When you automatically enter the submit button, so this type of client side scripting language able to access or able to require your information. உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்த டேட்டாஸ் எல்லாமே செக் பண்ணோம். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளையண்ட் சைட் வேலிடேஷன். என்னென்னலாம் இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோமோ எல்லா இன்புட்டையும் செக் பண்ணோம். சப்போஸ் ஏதாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் த ரிக்வயர்ட் ஆட்ரிபியூட் பை யூஸிங் அ HTML டேக் லைக் இன்புட் டேக். சப்போஸ் நீங்கள் கொடுத்தது 10ல் ஏதாவது ரிக்வெஷன் இருக்குது, if you want to add more information or required another text boxes, அது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா you have to give another attribute using a input tag. So this one of the method of checking client side validation. Another one is server side validation. After submission your data, அதாவது அந்த சைட்ல இருந்து those who are accepting your forms, from there they able to check your details. So after submission of data, validation are performed by server side scripting program. டீட்டெயில்டாக நமக்கு கொடுக்கல, என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம சர்வர் சைடுக்கு? PHP, ASP, JSP இதெல்லாம் வந்து சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் ப்ரோக்ராம் இல்லையா? இந்த மாதிரி சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் ப்ரோக்ராம் வச்சு உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணலாங்க. So these are the two types of validation techniques. One important note has given for client-side validation. Before sending your data to the server, the programmer can validate from the browser using a client machine. We can also add additional required attribute by using this input tag. சரி, இன்புட் டேக் மூலிமா அடிஷ்னல் ரிக்வயர்மெண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணலான்றது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ கிளையண்ட் வேலிடேஷன் using HTML tags. So input tag use பண்றாங்க. You know what is input tag. By using this tag can add the requirement. So using this form action, there are two attributes. One action is given in a application. நீங்கள் PHP connect பண்ண போறீங்களோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. welcome.php. யூசர் நேம் நமக்கு இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ யூசர் நேம் வந்து இன்புட் டைப் வந்து டைப் டெக்ஸ்ட். அடுத்தது நேம் பார்த்தீங்கன்னா நேம்னு கொடுத்துட்டு see the requirement. இப்போ வந்து ப்ளீஸ் fill this field அப்படின்னு காமிக்குது பாருங்க. required, that word should be added after this tag attributes over. இப்போ இந்த டைப் attribute நேம் attribute எழுதினதுக்கு அப்புறம்
you have to add another one keyword called keyword னு சொல்லலாம் இல்ல key point சொல்லலாம். So this keyword should be added within the angular bracket. அந்த input tag குள்ளேயே வந்துடணும். What is the required key? REQUIRED required. This is the one of the important key you have to add in this input tag. அதுக்கப்புறம் another one more button is there which is submit button. So input type is one of the attribute is given type submit. That's all. So the form is closed. This is used in a HTML. ஸோ இப்படி கொடுக்கும்போது நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ இங்கே நீங்கள் யூசர் டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபீல்டை நமக்கு காமிக்குது. ப்ளீஸ் ஃபில் இன் திஸ் ஃபீல்ட், திஸ் இஸ் த ரிக்குவயர்மெண்ட். கண்டிப்பாக இந்த ஃபீல்டை நம்ம ஃபில் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இட் இஸ் ஷோன் லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளையண்ட் சைட் validation. Now we are going to see a file handling techniques in PHP concept, a very important concept. Maybe this particular question will ask in your 5 mark question. இப்போ எல்லாமே எழுதணும் நம்ம. Let's see what are the different types of file handling. When you are creating a file in a PHP, ஒரு file நீங்கள் create பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபைலை வச்சுட்டு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம். So what are the types functions you can able to do this file. You can able to open the file, you can able to read the file, you can close it, you can write, you can also appending the file. Appending means some content extra you should be added to the file. Any string values if you added in the particular file, you can use the appending. Appending na add பண்ணிக்கிட்டே போகுது some values or text o the particular file ஏற்கனவே create பண்ண file add பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா you can use appending a file or uploading the file முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can uploading the file. So these are the some actions you can done. So இதோட simple definition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the PHP file system allows to create a file. PHP file system நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா, you able to create a file, you can read a file. இப்போ இந்த read function வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்னா, you can read a file line by line. அந்த ஃபைல்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் line by line read பண்ணலாம். Not only line by line, the read function will also give you, will also able to work character by character. Read the file character by character. Then write the file. Additionally, if you want to add some more text in the file, like appending a file, more or less in the write function appending a file more or less same. இது ரெண்டும் same தான். Write பண்ணனும்னா you have to additionally you have to write some information to the file. Appending the file க்கு இதுக்கு நிறைய நமக்கு parameters வரும். So adding that optional parameters in appending a file, you can able to add some information to the file. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா write a file, delete or closing the file. Not only that, we can also add one more thing, rename file. You can also do with renaming the file. So this is the some functions you have to use to work in a file handling. சரி, இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா functions கொடுத்துருப்பாங்க. Some functions to open a file. சும்மா open நம்ம கொடுத்த open ஆயிடாது. We have all predefined functions. இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு என்ன தேவைன்னா, we have predefined functions. இது எல்லாமே அந்த predefined functions. என்னன்னு பாருங்க, open பண்ணணும்னா F open. F means F stands for file. File open, read பண்ணா file read, file close, file write. If you want to add some more information to the file means file underscore put underscore contents function. File put contents. இது வந்து appending a fileோட predefined function. Uploadingக்கு we have to use uploading function. Upload function இருக்கும். That should be, you can able to work in a HTML tag. That should be based on, இதை வந்து நம்ம on and select பண்ணிக்கணும். So we have a different methods to accessing in a file handling methods. Let's go for the content. Yes, these are the things we are going to see. First we can see a file open. I already created file. இப்போ ஒரு எடுத்தோடனே புதுசாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது. கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபைலை தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ F open is a system function in PHP. PHPலேயே நமக்கு ப்ரீடிஃபைண்டாக F open function இருக்குது. இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, helps to open the file in the server. சர்வர் மூலிமா ஒரு ஃபைலை நம்மளால்
ஓப்பன் பண்ண முடியும். இட் கண்டைன்ஸ் 2 parameters. நல்லா கவனிங்க, ஓப்பன் பண்ணணும்னா நமக்கு 2 parameters தேவை. ஸோ ஃபார் த ஃபீல்டு அனதர் ஸ்பெசிஃபை மோட். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல், கண்டிப்பாக ஒரு என்ன ஃபைல் நேமாக இருக்கலாம், அந்த ஃபைல் எந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, அது ஒன் கண்டென்ட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தட் ஃபைல் ஷுட் பி ரீட் ஆர் ரைட். நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக ஓப்பன் பண்ணீங்க, ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூ ஆர் ஓப்பனிங் த ஃபைல். ஓப்பன் பண்ணணும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த ஃபைலை நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ரீட்னா லைன் பை லைன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதை ரீட் மட்டும் பண்ணலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலை ரைட் பண்ணலாம். இப்போ எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஒன்று ரீட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா ரைட் பண்ணலாம். இந்த 2 காரணம். ஸோ அனதர் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ரீடாக இருக்கணும், இல்லைனா ரைட்டாக இருக்கணும். இப்போ இதோட சின்டாக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் அ ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது ஒரு வேரியபிளாக இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். எடுத்தோடனே ஒரு வேரியபிள் இல்லாமல் நம்ம ஆன்சர் எழுத முடியாது. 10ன்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, இந்த 10ன்றது கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும், இல்லை ஏன்ற ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் அதை வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் ஐ ஹாவ் ஒன் ஃபைல், என்கிட்ட ஒரு ஃபைல் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஃபைல் என்ன ஆப்ஜெக்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஃபைல் PHP file 1. திஸ் ஃபைல் ஹேஸ் டு ஸ்டோர்ட் இன் சம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சாதான் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம கொடுக்க முடியும். இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. fopen இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட். ஏதோ ஒரு வேரியபிள் அது ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் வித் ஹேவிங் சம் பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள், மை ஃபைல் இஸ் அ வேரியபிள். இது வந்து என்ன சைனில் கொடுத்துருக்காங்க, மை ஃபைல் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் டாலர் சைன். அப்போ டாலர் சைன்னாலே இது என்ன அர்த்தம், ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள் டு ஹோல்டு திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன். ஓகேவா, ஓப்பன் ஃபங்க்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவை. ஸோ தட் வேரியபிள் கால்ட் அஸ் மை ஃபைல். அது நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம், வேரியபிள்னு சொல்லலாம். ஒரு ஃபைலையே ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுனால we can able to say as a file object. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா student.txt, this is a file name. ஸோ ஒன் பேராமீட்டர் இஸ் ஓவர், கமா போட்டதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட் கொடுக்கல. ஹியர் யூ கேன் ஹாவ் அ 2 ஆப்ஷன்ஸ், ரீட் ஆர் ரைட். Now understood, open ஃபங்க்ஷனுக்கு we have a 2 parameters. One of the parameter is file ஓட நேம். என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா student.text. ஸோ திஸ் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபைல். இந்த ஃபைலை என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அனதர் பார்ட் ஆஃப் த பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க, நான் அடிஷ்னலாக எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை. ஸோ ஹியர் யூ கேன் கிவ் ஆர் வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன். எனக்கு ரீட் பண்ண அடிஷ்னலாக நான் எழுதணும், யூ ஹாவ் டு ரைட் சம் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைல் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் W இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் W. இப்போ இதில் ரீடும் பண்ணலை ரைட்டும் பண்ணலை, இந்த ஃபைல் கண்டென்ட்டை எனக்கு இந்த ஃபைலோட நேமு ப்ராப்பராக ஓப்பன் ஆகலைன்னா automatically you have to give a die function, another function called as die predefined function. அப்போ இந்த ப்ராப்பராக எனக்கு இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ கேன் கிவ் அனதர் ஆப்ஷன் ஆஸ் டை. இப்போ டையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் unable to open the file. ஏதாவது ஒரு மெசேஜை நம்ம இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருங்க. இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ. ஓகே, now we can see a read function. இப்போ நான் பர்டிகுலராக நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபைலை. ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரீட் லைன் பை லைன் இந்த ஃபங்க்ஷன். இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணோம், fread யூஸ் டு ரீட் த ஓப்பன் ஃபைல். ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபையாக நான் ரீட் பண்ண போகிறேன். டைரக்ட்லி ஐ எம் கோயிங் டு கிவ், ஓப்பன் பண்ணாமலே நான் வந்து ரீட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா fread ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் ஃபைலோட நேமு. கண்டிப்பாக அடுத்த பேராமீட்டர், இதுலேயே 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது freadல 2 பேராமீட்டர்ஸ் அது. அனதர் ஒன் இஸ் ஃபைல் சைஸ், நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ், இப்போ ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டேன், மேபி இட் 10 கிலோபைட்டாக இருக்கலாம். அனதர் ஃபைல் இருக்குது, ஸோ இட் மேபி 1 GB 1 ஜிகாபிட்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த ஃபைலோட சைஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். அதுதான் 2 பேராமீட்டர்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. freadல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ரீடில் ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர் இஸ் ஃபைலோட நேம், அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கமா ஃபைலோட சைஸ். இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ். look at the example. PHP ஃபங்க்ஷனில் fread ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோட நேம் எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அது. தென் ஃபைல் சைஸ், நீங்கள் டைரெக்டாக சைஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஃபைல் சைஸ் ஆஃப்குள்ளே அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட அந்த ஃபைல் நேம், நாட் ஸ்டூடெண்ட், ஃபைல் நேமை நம்ம உள்ளே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைல் சைஸ் ஃபங்க்ஷனை
எவ்வளோ சைஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபைல் வில் ஹோல்டுன்றதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் அனதர் ஃபங்க்ஷன்? ஒன் இஸ் ஃபைல் சைஸ் ஃபங்க்ஷன். சரியா? ஸோ 2 parameters. ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர் இஸ் ஃபைலோட வேரியபிள், அந்த ஃபைல் எந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அந்த பேராமீட்டர். அனதர் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஃபைல் சைஸை கொடுக்கலாம், 10 KB ஆர் 1 GB லைக் தட் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன். ஆர் அதர்வைஸ் எனக்கு அந்த ஃபைலோட சைஸ் தெரியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ ஹாவ் டு யூஸ் அனதர் ப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் கால்ட் அஸ் ஃபைல் சைஸ். இந்த ஃபைல் சைஸுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஃபைலை போட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனோட வேலைன்னா எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்குன்னு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைல் ரீட். அனதர் ஒன் இஸ் ஃபைல் க்ளோஸ். ஃபைல் க்ளோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் வரும், பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ அதர் கோ. ரீட் பண்ணியாச்சு, ரைட் பண்ணியாச்சு, ஃபைனலி யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் த ஃபைல். அப்போ இதுக்கு வேறு எந்த ஒரு பேராமீட்டரில் ஹோல்டிங் ஒன்லி ஒன் பேராமீட்டர். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேராமீட்டர், ஃபங்க்ஷன் நேமை போட்டுட்டு யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட். அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் எந்த வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் நேமை இங்கே போட வேண்டியதான். ஸோ யூஸ் டு க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன்டு ஃபைல். எப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ண ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் இட். இப்போ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஓப்பனில் ஸ்டூடெண்ட்டை தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்தோம், ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம். இன் மை ஃபைல்குள்ளே தான் இருக்குது இல்லையா, ஓப்பன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் மை ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மை ஃபைலை நம்ம எஃப் க்ளோஸ்குள்ளே கொடுத்துட்டோன்னா ஸோ திஸ் மை ஃபைல் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி க்ளோஸ்ட். Then we can see another function, write function, very important function. எப்போ இந்த write function யூஸ் பண்ணோன்னா we have to add some more informations. அதுக்கு தான் நம்ம இந்த write functions-ஐ நம்ம add பண்ணுவோம். Function used to write a file. Some important things you have to write it in the file. What is the function syntax? F write. One is object, another one is a string. That another type பார்த்தீங்கன்னா you are going to write only a string value. Okay, so there is no thing you have to enter into the numeric type. In the second parameter பார்த்தீங்கன்னா string values மட்டும் தான் நீங்கள் allowed. So to write in the write function allow பண்ணும். Let's see the example. So this is a file object. First என்ன பண்ண write பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். So what is the name of the file? நம்ம முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து நியூ ஸ்கூல் ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ண போகிறேன், ரீட் ஆருக்கு பதில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா W கொடுத்துருக்காங்க, பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த ஃபைல். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆர் ஹியர் இட் இஸ் கிவன் அஸ் W. அப்படி இல்லை இது ஓப்பன் ஆகலைன்னா ஆர் யூ கேன் யூஸ் அனதர் ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் கால்ட் அஸ் டை ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது எப்படி வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். வாட் இஸ் த செகண்ட் பேராமீட்டர்? ஏன்னா இது ஆப்ஜெக்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வேரியபிள் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிளை வாங்குறாங்க. இதில் பாருங்கள், டெக்ஸ்ட்டில் என்ன அப்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க, என்ன ஆட் பண்ண போகிறாங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே ஸ்கூல் நேம், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் இட் இன் த நியூ ஃபைல். அது நியூ ஸ்கூல் ஃபைல்குள்ளே நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்க. சரி, இதை ஆட் பண்ணியாச்சு. நியூ லைன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி கர்சர் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்த உடனே இம்மீடியட்டாக அதை ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ எஃப் ரைட் மை ஃபைல் கமா எதில் இந்த ஸ்கூல் நேம் எதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, txtன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இமீடியட்லி யூ ஹாவ் டு ரைட் தட் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டூடெண்ட் நேம். ஸோ ப்ளீஸ் என்டர் தட் நியூ லைன் கேரக்டர். ஆட்டோமேட்டிக்கலி த கர்சர் வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் லைன். After entering the second value, student name, you can again you have to write that information. திரும்பவும் நம்ம ஸ்கூல் நேம் கொடுத்தாச்சு. அப்போது அந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், ரைட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ எஃப் ரைட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் தென் வேரியபிள் நேம். இதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம எழுதலாம். again you can write your class like that. ஸ்டூடெண்ட் நேம்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாட் txt ஈக்குவல் டு கிளாஸ். என்ன கிளாஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம். திருப்பியும் என்ன பண்ணணும்னா எஃப் ரைட் ஆஃப் மை ஃபைல் கமா txt. Then after you have entered all the information details, finally you have to close. இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இப்போ ரைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணோம். First you have to open, then you have to write, finally you have to use close function. So 3 functions can be used in a particular write function. Write function எடுத்தோன்னா இந்த 3 ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும்.
The next one is appending the file. Additionally, write function மாதிரி தான் இதுவும். Additionally, you have to add a few informations in the appending file. But இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய parameters இருக்கும். This is also able to write string files. Append பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய string files, string values தான் append பண்ணிட்டு போகும். ஸோ இதோட parameters என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 parameters இருக்குது. அதில் 2 parameters வந்து optional parameter. இப்போ function name பார்த்தீங்கன்னா file underscore put underscore contents. So this is the file function name used in appending a file. So see the syntax, file put contents, 4 parameters இருக்கு பாருங்க. So file and data மட்டும் தான் நமக்கு required one. Mode and content பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே optional தான். இப்போ already write functionல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைலோட நேமும் என்ன எழுத போகிறோம் அந்த வேரியபிள் நேம் மென்ஷன் பண்ண போகணும். பட் கண்டென்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா appending functionல பார்த்தீங்கன்னா 4 parameters. இப்போ ஃபைல் என்ன அர்த்தம் required one. So it does not exist or you have to create one. அதுதான் ஃபைல்ன்றது parameter. ஃபைல் parameterல specify a file to write. கண்டிப்பாக இது வந்து அப்பன்னா கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணி தான் ஆகணும், ரீட்லாம் பண்ண முடியாது. ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் தேர், த ஃபைல் இஸ் ஏபிள் டு ரைட் ஆப்ஷன் தான், ரைட் லைக் அ ரைட் ஃபங்க்ஷன். அடுத்தது டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் த ஃபங்க்ஷன் இன் அ ஸ்ட்ரிங் மோட், அப்படி இல்லைனா இல்லை அரே மோடில் இருக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டானா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட், அதாவது வேல்யூஸ், தட் வேல்யூ ஷுட் பி இன் அ ஸ்ட்ரிங் மோட், நியூமரிக்லாம் இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோட் அண்ட் கண்டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க இன்ஃபர்மேஷனில், அதனால் நம்ம அதை வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்கல நமக்கு. ஸோ லாக் பண்ணி இந்த மோட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆர் லாக் லைக் தட். கண்டென்ட்லாம் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க, எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணுமா, ஏதாவது அது டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி, கண்டெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது எழுதுறீங்கன்னா. ஸோ தீஸ் 2 parameters are optional, நமக்கு தேவையில்லை. One is file, another one is data. File means specifically you have to write in a string mode. Data பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக string modeல தான் இருக்கணும், no other go. So this is a file put contents like a file appending. Next one we are going to see a file upload. Normally if you want to upload என்ன example கொடுத்துருக்காங்கன்னா image. Sometimes you are going to upload your image. For the both actions we can have post and get method. இப்போ அப்லோட் பண்ணுறீங்க, ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி தான், சப்மிட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அங்கே 2 ஆக்ஷன்ஸ் வந்து 2 attributes will be performed. ஒன் இஸ் போஸ்ட், another ஒன் இஸ் கெட். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஃபைல் அப்லோடுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போஸ்ட் அண்ட் கெட் மெத்தட் வந்து என்கிரிப்ட் ஆகும், உங்களோட டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் மேபி அ பிக்சர் ஆர் ஃபோட்டோஸ் ஆர் இமேஜ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹியர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களா, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைல் அப்லோட்ஸ் ஷுட் பி இன் ஆன் இன் த சர்வர். அதாவது நம்ம பிஹெச்பியோட சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அப்லோட்ஸ்லாம் வருதோ அது கண்டிப்பாக ஆன் மோடில் இருக்கணும். எல்லா ஃபைல்ஸுமே அப்லோட் பண்ணுறது ஆன் மோடில் தான் இருக்கணும். தட் ஷுட் பி இன் அ சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங். நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிளைண்ட் நம்ம எப்படி அதை அப்லோட் பண்ணணும், என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதணும், வாட் ஆர் தட் things you have to able to upload your image. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜுக்கு வந்து இன்புட் டைப் வந்து ஃபைலு, நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் டு அப்லோட், ஐடி மேபி எனி ஃபைல் நேம் ஒரு நம்பர்ஸ் ஐடி கொடுக்கணும். ஸோ 3 வேரியபிள்ஸ் வருது, ஆட்ரிபியூட்ஸ் வருது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கொடுக்குறாங்க, ஃபைல் என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம், சப்மிட் பண்ண போகிறோன்னா இமேஜ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் கமாண்ட் பட்டன் இருக்கும். அப்போது வேல்யூ வந்து நீங்கள் எதுவுமே வேல்யூ கொடுக்கலன்னா சப்மிட்னு காட்டும். சப்போஸ் நீங்கள் வேல்யூ வந்து அப்லோட் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்லோட் இமேஜ்னு காமிக்கும், இல்லை அப்லோடுன்னு காமிக்கும். நேம் ஷுட் பி சப்மிட். 2 ஆட்ரிபியூட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம சப்மிட்டுக்கு. ஒன் இஸ் டைப், another ஒன் இஸ் நேம். பட் அடிஷ்னலி ஹியர் யூஸிங் அஸ் அ வேல்யூ. இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபைலோட டைப்பில் இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஹேவ் டு சப்மிட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் டேக் யூஸ்ட் இன் அ HTML. From this topic you can learn only these 2 lines. This is enough for to write the file upload. Maybe this will ask in a 3-mark question. Okay students, that's all for this 8th lesson. So go through form controls as well as file handling. This file handling surely will ask in your 5-mark question. So thorough it well. Thank you. In next session we can see a new lesson. Thank you so much.